Hello students, in the last videos we had discussed about the primary treatment of wastewater, secondary treatment of the wastewater treatment. In this video we are going to discuss about the tertiary, or you can say advanced treatment used for wastewater treatment. So let's start with the lecture. Okay, tertiary or you can say advanced treatment. આ સૌથી એડવાન્સ ફેઝ છે સુએજ ટ્રીટમેન્ટની અંદર. And the main function of this treatment is to decrease the load of nitrogen and phosphorus compound which are present in the effluents. અને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે જેના કારણે જે એફ્લુએન્ટની ક્વોલિટી જે છે ઓકે એ આપણને સારી મળે. એના કારણે આ પ્રોસેસની અંદર સાથે સાથે બીઓડી જે છે હજી વધારે ડિક્રીઝ થાય છે. ઓકે, એન્ડ યુનિટ પ્રોસેસીસ ઘણા આમાં ડેવલપ થયા છે જે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ રિમૂવ કરે છે, ઓર્ગેનિક સબસ્ટેન્સીસ રિમૂવ કરે છે. ઓકે, અને ઘણી બધી પ્રોસેસ જે છે આની અંદર ઇન્વોલ્વ છે. સો લેટ સ્ટાર્ટ with the first process. Okay, I have taken some examples of the processes, starting with the nitrification process. Nitrification systems. So આમાં શું છે પ્રોસેસની અંદર? It's a two-step process in which ammonia is first converted into nitrates and the nitrates are then converted into nitrates. It's a rate limiting step is the basically conversion of ammonia to nitrite. And nitrification can co-occur also with carbon oxidation, or it may take place in separate nitrification tanks as well. And the reaction rate is slow and therefore requires longer retention time than the carbon oxidation. આની અંદર નાઇટ્રિફાઈંગ ઓર્ગેનિઝમ્સ છે રેડી, જે સ્લો ગ્રોથ જે છે, કાર્બન ઓક્સિડેશન જે પ્રોસેસ જે છે એ બહુ સ્લો થાય છે, એટલામાં ટાઈમ વધારે જોઈએ છે. રેડી. નેક્સ્ટ જે છે એ છે બાયોલોજિકલ ફોસ્ફરસ રિમૂવલ. અગેન એ ટુ સ્ટેપ. ફર્સ્ટ ટેક્સ પ્લેસ અંડર ધ એનેરોબિક કન્ડિશન્સ જે છે એ યુઝ થાય છે. બરાબર છે. એમાં શું થાય છે, જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ બેઝિકલી રિલીઝ ફોસ્ફરસ to generate energy for the uptake of organics. Okay, the second step is aerobic. In this step, microorganisms absorb large amount of phosphorus to replace phosphorus that was lost in the anaerobic step, and as well as to store additional energy for the next feast or famine feeding cycle. Okay, so there are two major biological phosphorus removal methodologies. Okay, so anaerobic or oxic process and sequence batch reactor, where anaerobic oxic process is proprietary and the phosphorus removal in AO process is basically dependent on biological oxygen demand to phosphorus ratio. અને સિક્વેન્સિંગ બેચ રિએક્ટર્સ જે છે એ પણ યુઝ થાય છે બાયોલોજિકલ ફોસ્ફરસ રિમૂવલ માટે, જે ખાસ કરીને બહુ ઓછો ફ્લો હોય ત્યારે. નેક્સ્ટ જે છે એ છે ડીનાઇટ્રિફિકેશન પ્રોસેસ, જે ઇનઓર્ગેનિક નાઇટ્રોજનને રિમૂવ કરવામાં હેલ્પ કરે છે. ઘણા બધા બેક્ટેરિયા જે છે કેન યુઝ નાઇટ્રેટ્સ, ઓક્સિજનની બદલે નાઇટ્રેટ્સ યુઝ કરે છે. ઓકે, and this bacteria can convert nitrates into nitrogen gas. તેમને ડીનાઇટ્રિફિકેશન પ્રોસેસ, નાઇટ્રોજન સાયકલ બધાને ખ્યાલ હશે. ઓકે, જેમાં ammonia is converted into nitrates and nitrates is converted into nitrogen gas through a series of enzymatic reactions. So in the case of denitrification process, raw sewage flows into a anoxic zone with return sludge and return mixed liquor from an aerobic zone. The anoxic zone denitrifies by using nitrates in the mixed liquor. Following the anoxic zone, the sewage flows to a aerobic zone where nitrates are created. The nitrates are then recycled to the anoxic zone for the removal. Okay, next one is the biological dual
Nutrient removal is the reduction of both nitrogen અને phosphorus છે બે રિમૂવ કરીએ છીએ by use of microorganisms. પ્રોસેસ છે એ કોમ્બિનેશન ઓફ ડિનાઇટ્રિફિકેશન પ્રોસેસ એન્ડ બાયોલોજિકલ ફોસ્ફરસ રિમૂવલ પ્રોસેસ. ઓકે, આની અંદર 3 to 5 સ્ટેજીસ જે છે યુઝ થાય છે ડિઝાયર્ડ ન્યુટ્રિયન્ટ રિમૂવલ માટે. ઓકે, બટ all have to use anaerobic zone in common, followed by an anoxic zone, followed by an aerobic zone. ઓકે, એક કોમન છે. ઓકે, અમુક પ્રોસેસની અંદર બે એનોક્સિક ઝોન પણ યુઝ થાય છે, ઓર યુ કેન સે બે એનરોબિક ઝોન છે એ પણ કદાચ યુઝ કરે છે. ઓકે, ફર્ધર તમારે ટ્રીટમેન્ટ લઈએ એડવાન્સ સ્ટેજની અંદર તો સસ્પેન્ડેડ સોલિડ રિમૂવલ્સ, કાર્બન એબ્ઝોર્પ્શન, આયન એક્સચેન્જ સિસ્ટમ્સ, રિવર્સ ઓસ્મોસિસ પ્રોસેસ, કેમિકલ ઓક્સિડેશન એન્ડ ન્યુટ્રિયન્ટ રિમૂવલ છે. તો બધા બ્રીફમાં અત્યારે હું કવર કરું છું. સસ્પેન્ડેડ સોલિડ રિમૂવલ જે છે બાય યુઝ ઓફ કોએગ્યુલેશન. ઓકે, એમાં એલમ, લાઇમ, પોલીઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઓર બીજા કોઈ પણ કેમિકલ એજન્ટ્સનો યુઝ કરી કોએગ્યુલેટ કરીએ છીએ. ફિલ્ટરેશન, સેન્ડ ફિલ્ટર્સ, મેમ્બ્રેન ફિલ્ટર્સ. ઓકે, થર્ડ આવશે માઇક્રો સ્ક્રીનિંગ, જે બેઝિકલી ઓલમોસ્ટ 70 to 90% ઓફ ધ સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ જે છે એ રિમૂવ કરી નાખે છે. નેક્સ્ટ છે કાર્બન એબ્ઝોર્પ્શન. It is absorption is accumulating or concentrating a solute at the surface of the liquid. જેમાં એક્ટિવેટેડ કાર્બન્સ જે છે એ મેક્સિમમ યુઝ થાય છે, એના કારણે ટેસ્ટ ખરાબ ટેસ્ટ આવે જે છે એ બધું રિમૂવ થઈ જાય છે, સ્મેલ જે છે એ પણ રિમૂવ થઈ જાય છે. ઓકે, એક્ટિવેટેડ કાર્બન જે છે એ કાર્બનેશિયસ મટીરિયલ જે છે સચ એઝ હું એમ કહું કે વુડ, લિગ્નાઇટ, કોલ એક્સેટ્રા એમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ઓકે, એન્ડ વિચ આર ટ્રીટેડ with the help of thermal activation which yields a porous structure with the large area. ઓકે, અને આ રીતે કાર્બન એબ્ઝોર્પ્શન જે છે એ કેરી આઉટ થાય છે. આયન એક્સચેન્જ ક્રોમેટોગ્રાફિક ટેકનિક જે છે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. ઓકે, સો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ આયન્સ પ્રેઝન્ટ વિચ આર પ્રેઝન્ટ એના ઉપરથી બેઝિકલી એબ્ઝોર્પ્શનની પ્રોસેસ કેરી આઉટ થાય છે. નેક્સ્ટ વન રિવર્સ ઓસ્મોસિસ, બધાને ખ્યાલ છે આરઓ પ્રોસેસ. ઓકે, પણ આ સ્ટેપ સુધી પહોંચવા પડે તમારે ઘણું બધું પ્રોસેસની અંદર ફિલ્ટરેશન ને બધી પ્રોસેસ પૂરી થઈ ગયેલી હોય. ડાયરેક્ટ આમાં જશો તો ફિલ્ટર્સ ઇમિડિયેટલી જે છે ક્લોક થઈ જશે. બરાબર છે. હવે ઓલમોસ્ટ વોટર જે છે ઘણા બધા એમાઉન્ટની અંદર જે વેસ્ટ વોટર જે છે ઓલમોસ્ટ પ્યુરિફાઈ થઈ ગયું હોય, પછીનો સ્ટેપ જે છે રિવર્સ ઓસ્મોસિસ સ્ટેપ લાસ્ટમાં હોવો જોઈએ. ઓકે, કારણ કે સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ એ છે એક તો એક્સપેન્સિવ છે બહુ, બીજો પ્રોબ્લેમ છે મેમ્બ્રેન વારે ઘડીએ બ્લોક થઈ જાય છે, અને ખાસ પ્રેશર પણ સફિશિયન્ટ એમાઉન્ટમાં તમારે જોશે પ્રોસેસને તમારે કેરી આઉટ કરવા માટે. નેક્સ્ટ જે એ છે કેમિકલ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ. બે રીતે થઈ શકે છે, એક્ઝામ્પલ્સ મેં આપ્યા છે. ઓકે, એક તો ક્લોરિનેશન થ્રુ, ઓકે, ઇઝ બાય યુઝ ઓફ ક્લોરિનેશન ઓર બાય ઓઝોનેશન. આ બે પ્રોસેસ આપ્યા છે જનરલ. ક્લોરિનેશન જે છે ડિસઇન્ફેક્શન માટે યુઝ થાય છે, કલર એલિમિનેટ કરવા માટે, ઓક્સિડેશન ઓફ મેટલ આયન્સ માટે એન્ડ હાર્મફુલ સાયનાઇડ્સ માટે. ઓઝોનાઇઝેશન જે છે એ અનસેચ્યુરેટેડ ઓર્ગેનિક્સ જે છે અને ડિગ્રેડેશનમાં એ હેલ્પ કરે છે. ઓકે, એટ લાસ્ટ એફિશિયન્સી શું છે? અત્યાર સુધી આપણે પ્રાઇમરી ટ્રીટમેન્ટ ભણ્યા, સેકન્ડરી ભણ્યા, ટર્શિયરી ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ પણ આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કર્યું આ વિડીયોની અંદર. તો થોડાક એક્ઝામ્પલ્સ આપ્યા છે, જનરલાઇઝ એક્ઝામ્પલ્સ છે. એફિશિયન્સી શું છે? ઓકે, ડિફરન્ટ મેથડ્સની, બીઓડી કેટલું રિમૂવ થાય છે, સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ કેટલું રિમૂવ થાય છે, બેક્ટેરિયલ લોડ જે છે એ કેટલો રિમૂવ થાય છે. જે બેક્ટેરિયલ લોડ એટલે કેવું છે, હાર્મફુલ બેક્ટેરિયામાં પ્રેઝન્ટ છે, કેટલા એમાઉન્ટમાં રિમૂવ થાય છે એ. તો સેડિમેન્ટેશન આપણે કવર કરીએ તો બીઓડી ઓલમોસ્ટ 30 to 75%. ઓકે, એ જ વસ્તુ સેપ્ટિક ટેન્કમાં જોશો તો 25 to 65%. ટ્રેકલિંગ ફિલ્ટર્સ જોશો તો 60 to 90% બીઓડી. એક્ટિવેટેડ સ્લજ જે છે એ અરાઉન્ડ 70 to 96% બીઓડી રિડ્યુસ થઈ જાય છે. હવે સોલિડ્સ લે, સસ્પેન્ડેડ સોલિડ્સ તો 40 to 95%, સેડિમેશન ટેન્કની અંદર 40 to 75%, ટ્રેકલિંગ ફિલ્ટર્સની અંદર 0 to 80%, એક્ટિવેટેડ સ્લજની અંદર 70 to 97%
40%. બેક્ટેરિયા જે છે સેડિમેન્ટેશનમાં 40 to 75%, સેપ્ટિક ટેન્કની અંદર 40 to 75%, ટેકલિંગ ફિલ્ટર્સની અંદર 70 to 85%, એન્ડ એક્ટિવેટેડ સ્લજની અંદર 95 to 99%. સો ફાઇનલી હવે વોટર ટ્રીટ થઈ ગયું, બરાબર છે. પછી ઘણી બધી રીતે તમે એને રિલીઝ કરી શકો છો. રિલીઝ કરવા પહેલાં ડિસઇન્ફેક્ટ કરવું કમ્પલસરી છે, બરાબર છે. પછી ડિસઇન્ફેક્શન કર્યા પછી જે ડાઉનસ્ટ્રીમ વોટર સપ્લાય, રિક્રિએશનલ એક્ટિવિટીઝ કાંઈ હોય, ઇરિગેશન કાંઈ હોય, બરાબર છે, એમાંથી કોઈ પણનો તમે યુઝ કરી તમે વોટર જે છે એ ડિસ્ચાર્જ કરી શકો છો, બટ આફ્ટર ડિસઇન્ફેક્શન પ્રોસેસ, ખાસ. ઓકે, આફ્ટર ડિસઇન્ફેક્શન પ્રોસેસ. ઓકે, અને ધીમે ધીમે રિલીઝ કરવાનું છે, એ પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે પ્રોસેસની અંદર. હવે આ પ્રોસેસની અંદર ઘણા બધા વોટર રિલીઝ કરવા માટે ઘણી જગ્યાએ અલગ અલગ નોર્મ્સ હોય છે, બરાબર છે. જે તે ગવર્મેન્ટના રૂલ્સ હોય છે, તો એ જે કોઈ પ્લાન્ટ્સ જે હોય બધાએ એને ફોલો કરવાના હોય છે. કેમ કે વોટર કઈ જગ્યાએ તમારે યુઝ કરવું છે, એની ક્વોલિટી કેવી હોય છે, એ ડિફાઇન રૂલ્સ છે. તો એ પ્રમાણે વોટર આટલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લાવી પછી જ તમે રિલીઝ કરી શકો છો. એમને કે 3 પ્રોસેસ પૂરી કરી દીધી પણ કાંઈ એનાલિસિસ કર્યું નથી ને તમે રિલીઝ કરી દો, એવું પણ ન થવું જોઈએ. ઓકે, સો in the next lecture we'll study about the anaerobic sludge digestion process. Okay, thank you students.